वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत आप जी जुड़ चुके हो इस विशेष गुरमत क्लास दे विच, जिस विच असीं हर रोज 11:30 बजे जो गुरु पंथ वल्लों बख्शी रहत मर्यादा बारे आपां विशेष गलबात करते हैं। सिख रहत मर्यादा नूं विचारन दा आपां जो यतन है वो करते हैं। अज जिथों तक लगता है कोशिश करांगे कि अज रहत मर्यादा दी संपूर्णता हो जावे, नहीं तो फिर कल की क्लास दे विच दे करीब हो ही जाएगी। सो आपां जो है गुरमत रहत दे विच विचार रहे सी अमृत दी रहत, अमृत संचार दे बारे, अमृत संस्कार दे बारे कि किवें जिहड़ा है सिख जो अमृत छकदा है छकाउण वालियां दी की विधि है ते छकण वाले दा की रहत दे विच किवें उहने परपक्ष रहना है, की रहत है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। सो आप सब संगत जुड़ चुके हो, आप जी का सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विशेष उपराले के तहत आप जी ये क्लासां दी जिहड़ी है लड़ी इहदे विच आप जी शामिल हुंदे हो, जो डिजिटल तरीके दे नाल आप जी नूं ये विशेष तौर दे उत्ते इन्हां क्लासां 'च हाज़री भरन दा मौका जिहड़ा मिल रिहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी वैलफेयर ट्रस्ट ते होर समूह संगतां जिन्नियां भी हैं इस गुजरात दीयां इस बड़ौदे दीयां सारियां वालों ये बड़ा विशेष उपराला एक किया गया है। सो आप सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपां इस क्लास की आरंभता करते हैं। आरंभता करन तो पहले मैं दस देवां कि ये जिहड़ी क्लास है जो नहीं अटेंड कर सकते इस तो बाद इनू यूट्यूब के उपर जिहड़ा अपलोड कर दिता जाता है ते आप जी उत्थों भी यह जिहड़ा है क्लास नूं सुन सकते हो। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी छाणी इस तरह करके पेज है यूट्यूब के उपर, उन्होंने आप जी खोल के उत्तों ये क्लास भी सुन सकते हो ते आने वाली क्लासां जां पिछलियां क्लासां भी आप जी उतों सुन सकते हो। इस करके ये आप जी के ध्यान दे योग है कि जे किते आप जी पासों ये क्लास रह जाए किते बिजी होवो ते तुसीं वो क्लास उत्थों जिहड़ी है सुन सकते हो। अपलोड कर दी जाती है क्लास तो 2 घंटिया के बाद ते आप जी उन्होंने यूट्यूब के तो कट के जिहड़ा है उस चैनल में भी सबसक्राइब करो ते उस वीडियो में भी आप जी देख सकते हो। सो आपां इस क्लास की आरंभता करते हैं। कल जो पॉइंट रह गए सन उन्हां तो ही आपां गल जिहड़ी अगे चलाउने आ। कल आपां विचारिया सी आप जी की स्क्रीन के उत्ते स्लाइड आ गई है। कल आपां साध संगत विचारिया सी कि किवें जिहड़ा है एक जिहड़े पंथ तो बागी हन जिन्हां दा पंथ नाल कोई वाह वास्ता नहीं, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु नहीं मनदे, उन्हां दे बारे आपां ये गल विचारी सी कि उन्हां तो आपां दूर रहना है, भाव उन्हां दा संग नहीं करना, रोटी बेटी की सांझ उन्हां दे नाल नहीं पाउणी, उन्हां तो दूर हो के ही रहना जिहड़ा है वो चंगा है। जिन्हां दे विच मीणे मसंद धीर मल्लीए राम राइए इस तो इलावा होर आदि जिहड़े पंथ तो बागी हन होर आदि तो भाव जिवें राधा स्वामीए निरंकारीए ये सारे ही साडे गुरु की बाणी लैके ते अपने आप नूं गुरु सिद्ध करदे आ। सो उन्हां नूं आपां जिहड़ा है मूँह नहीं लाउणा, भाव उन्हां दे नाल कोई सांझ नहीं रखनी। जे सिख ने विचरना ते एक जथेबंदी दे विच जथेबंद तरीके दे नाल जिहड़ा है विचरना है उन्हें
ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਤੋਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਡਾ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਬਹਿ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਢੱਡਾ, ਫਿਰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਣਾ ਨੰਬਰ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇ। ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਲ ਕੇ ਛਕਣ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੌਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨੰਬਰ ਐੜਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਪਾਸ ਤਨਖਾਹ ਦੰਡ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਈੜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੰਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥੀਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਗਮਨ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। 1726 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਅਸਲਾ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1745 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜੁੜਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 5 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ 5 ਜਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ 1745 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25 ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 62 ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, 60-62। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 11 ਮਿਸਲਾਂ। ਉਹ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ 11 ਦੀਆਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਮੈਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਰ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਹੋਣੇ ਘਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸੋ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ 11 ਦੀਆਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਉਤਪਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਘਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ। ਐਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਐ ਆ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਰਾਮਾਇਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰਾਮਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 18 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 18 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਵਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਗੜਦੰਗ ਦਾਗੜਦੰਗ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਰਾਮ ਹੋਏ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਵਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘੋ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 18 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਲੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਵਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਸੂਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊੜਾ ਨੰਬਰ। ਗੁਰਮਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਬੀੜ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਬਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀੜ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚੇਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਥ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਐਸੀ ਬਣਾਵਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ, ਆਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਬਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਸਲੇ, ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐੜਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੱਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹਨ, ਟਕਸਾਲੀ, ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 5, ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਸਨ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਨ ਪੁਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ, ਸਤਿਵਚਨ। ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਆਏਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਸੌੜੀਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜੀਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਗੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।